ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम महामृत्युञ्जय मन्त्राहुतिः ഈ മന്ത്രത്തിൽ മൃത്യുരൂപത്തിലുള്ള ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മോചനം തരുന്നതിന് അമൃതസൂത്രങ്ങളെ നിലനിർത്തുന്നതിനുമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഓരോ പ്രാവശ്യം മന്ത്രം ചൊല്ലുമ്പോഴും നാമും നമ്മുടെ കുടുംബവും നമ്മുടെ സമൂഹവും നമ്മുടെ രാഷ്ട്രവും വിശ്വം മുഴുവനും ദുഃഖം തരുന്ന ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാകട്ടെ, സൽക്കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് അമരത്വം പ്രാപിക്കട്ടെ എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക. സ്വാഹായോടൊപ്പം ആഹുതി നൽകുക. വൈദിക മന്ത്രം മധ്യമസ്വരം मध्यमगति। जिन भाई बहनों ने इस यज्ञ के लिए तन से, धन से, समय से, साधन से सहयोग किया है, उनके सबके घर परिवार में खूब सुख शांति रहे, वे दीर्घायु हों, कोई बीमार हों तो जल्दी से अच्छे हो जाएं, ऐसी भावभरी प्रार्थना करते हुए हम सब 3 बार महामृत्युंजय मंत्र से आहुतियाँ देंगे। एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलिए युगाधिपति महाकाल की जय, युगाधिपति महाकाल की जय, युगाधिपति महाकाल की जय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं न मम ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं न मम।
त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं नमः। रुद्रगायत्री मंत्राहुतिः। समस्त अनिष्टों का निवारण हो और जो उचित मनोकामनाएं हैं भगवान उसको पूर्ति करें। भ्रष्टाचार का समूल नाश हो हमारे देश से, संपूर्ण विश्व में सुख शांति आए। इस भाव से महारुद्र को विशेष आहुतियां समर्पित करते हैं। रुद्रगायत्री। पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं महारुद्राय इदं नमः। ॐ पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः। ॐ पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः। सूर्यगायत्री मंत्राहुतिः। यह सूर्य साधना वर्ष है। सूर्य भगवान हम सबके अधिष्ठाता हैं, इस सृष्टि के संचालन करता है। उनके लिए विशेष आहुति समर्पित करते हैं जिससे हमारे जीवन में ओजस, तेजस और वर्चस्व की वृद्धि हो। ഇത് സൂര്യസാധനയുടെ വർഷമാണ്. അതുകൊണ്ട് സൂര്യഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വിശേഷാർഘ്യമായിട്ട് ഇത് നൽകുന്നു. ഇത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഓജസ്സിനെയും തേജസ്സിനെയും വർച്ചസ്സിനെയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് സൂര്യദേവതയുടെ ഗായത്രി ചൊല്ലിയിട്ട് ഇവിടെ 3 ആഹുതികൾ സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. ഓം ഭാസ്കരായ വിദ്മഹേ ദിവാകരായ ധീമഹി तन्नो सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। ॐ भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। ॐ भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। देव संस्कृति दिग्विजयार्थम आहुतिः। മനുഷ്യന് സുഖസൗകര്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതോടൊപ്പം ശാന്തിയും സംതൃപ്തിയും ആവശ്യമാണ്. ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ സഭ്യതയുടെ വികസനത്തോടൊപ്പം ഭൗതികമായ സുഖസൗകര്യങ്ങൾ ഓരോ മനുഷ്യനും എത്തിക്കാനുള്ള വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ഇപ്പോൾ മനുഷ്യൻ ശാന്തിക്കും സന്തോഷത്തിനും വേണ്ടി വ്യാകുലരാണ്. അത് ഓരോ മനുഷ്യനും ലഭിക്കാനായി ഋഷിമാർ ദേവസംസ്കൃതിയെ വികസിപ്പിച്ചിരുന്നു. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ള സുസംസ്കൃതരായ വ്യക്തികൾ മുഖേന മുമ്പും ഈ ഭൂമിയിൽ സ്വർഗീയവും സത്യയുഗീയവുമായ പരിതസ്ഥിതികൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഇന്നും സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. മനുഷ്യനിൽ ദേവത്വത്തെ വികസിപ്പിക്കുന്ന സാംസ്കാരിക പ്രവൃത്തികൾ വീണ്ടും ഈ ജീവിതത്തിൽ വളരട്ടെ, വികസിക്കട്ടെ എന്ന ഭാവനയോടെ ഈ ആഹുതികൾ സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. വൈദിക മന്ത്രം, മധ്യമസ്വരം, വിളംബിതഗതി. ഓം സാ പ്രഥമാ സംസ്കൃതിർവിശ്വവാര सा प्रथमो वरुणो मित्रो अग्निः स्वाहा इदं देव संस्कृति दिग्विजयाय इदं नमः। ऋषि परंपरा संवर्धनार्थम आहुतिः। ऋषिमार
ഭൗതികവും ആധ്യാത്മികവുമായ ശാസ്ത്രത്തിൽ അഗാധമായ അറിവുള്ളവരായിരുന്നു എന്നതിനു പുറമേ മനുഷ്യ നന്മയ്ക്കായി നിരന്തരം ജാഗരൂകരും പ്രയത്നശീലരുമായിരുന്നു. അവരുടെ ശക്തി അനുദാനം, ദിവ്യ പ്രാണപ്രവാഹം ഇന്നും നമുക്ക് സുലഭമാണ്. ഋഷി പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ വികസനവും പ്രചാരവും കൊണ്ട് മാത്രമേ മനുഷ്യൻ്റെ സ്വാർത്ഥപൂർണമായ സംഘർഷങ്ങൾക്ക് നിവാരണമുണ്ടായി സ്നേഹ സൗഹാർദ്ദ സഹകരണങ്ങളുടെ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. നമ്മുടെ എല്ലാം മനസ്സും ആത്മാവും ഋഷിമാരുടെ പ്രാണപ്രവാഹത്താൽ നിറഞ്ഞ് നമുക്കവരുടെ കാൽപ്പാടുകളെ പിന്തുടരാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന ഭാവനയോടുകൂടി ഈ ആഹുതി സമർപ്പിക്കുന്നു. വൈദിക മന്ത്രം മധ്യമസ്വരം വിളംബിതഗതി. ഓം സപ്തഋഷയഃ പ്രതിഹിതാഃ ശരീരേ സപ്ത രക്ഷന്തി സദമപ്രമാദം സപ്താപഃ സ്വപതോ ലോകമീയുഃ തത്ര ജാഗ്രിതോ അസ്വപ്നജൗ സത്ര സദൗ ച ദേവൗ സ്വാഹാ. ഇദം ഋഷി പരമ്പരാവർദ്ധനായ ഇദം നാമ സർവജന കല്യാണാർത്ഥം ആഹുതിഃ. ഈ യജ്ഞത്തിൽ നാം എല്ലാ കർമ്മങ്ങളിലും സ്വാഭാവികമായി ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരിൽ അവർക്കനുസരിച്ചുള്ള സദ്വൃത്തികളുടെ വികാസത്തിനായി ഈ ആഹുതികൾ സമർപ്പിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മകർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വ്യക്തി സജ്ഞാന പ്രചാരണത്തിൽ സാമർഥ്യമുള്ളവരായിരിക്കട്ടെ. ക്ഷാത്രകർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവർ സംരക്ഷണത്തിൽ സാമർഥ്യമുള്ളവരായിരിക്കട്ടെ. വൈശ്യകർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവർ ജനങ്ങളുടെ അഭാവങ്ങൾ നികത്തട്ടെ. സേവാകർമ്മത്തിൽ നിരതരായിരിക്കുന്നവരുടെ തപശക്തി വർദ്ധിക്കട്ടെ. ആദ്യത്തെ സ്വാഹ ഉച്ചരിക്കുമ്പോഴല്ല, രണ്ടാമത്തെ സ്വാഹ ഉച്ചരിക്കുമ്പോഴാണ് ആഹൂതി സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. വൈദിക മന്ത്രം മധ്യമസ്വരം വിളംബിതഗതി. ഓം ബ്രഹ്മണേ ബ്രഹ്മണഗ്വം സ്വാഹാ സ്വാഹാ. ഓം ക്ഷത്രായ രാജന്യഗ്വം സ്വാഹാ സ്വാഹാ. ഓം മരുദ്ഭ്യോ വൈശ്യഗ്വം സ്വാഹാ സ്വാഹാ. ഓം തപസേ ശൂദ്രഗ്വം സ്വാഹാ സ്വാഹാ. ഇദം സർവജന കല്യാണായ ഇദം നാമ. പര്യാവരണ സംശോധനാർത്ഥം ആഹുതിഃ. പ്രകൃതി നമ്മുടെ മാതാവാണ്. പ്രകൃതിയുടെ വരദാനം കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം സുരക്ഷിതമായിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ അജ്ഞാനത്താൽ നാം പ്രകൃതിയോട് അനീതി പ്രവർത്തിച്ചു, പരിതസ്ഥിതിയെ നശിപ്പിച്ചു. യജ്ഞപ്രക്രിയയിലൂടെ പ്രകൃതിക്ക് പരിസ്ഥിതി സന്തുലനം സ്ഥാപിക്കാൻ സഹായം ലഭിക്കുന്നു. നാം ഈ യജ്ഞപ്രയോഗം കൊണ്ട് പരിസ്ഥിതി സന്തുലനത്തിനും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിനുമായി ആഹുതി സമർപ്പിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ആന്തരിക പ്രകൃതി സ്വാർത്ഥതയുടെ അന്ധതയിൽ നിന്നും മുക്തമായി പ്രകൃതിയുടെ സഹയോഗികളാകട്ടെ. പ്രകൃതിയിൽ ഭൂമി മുതൽ നക്ഷത്രമണ്ഡലം വരെ വ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥൂലവും സൂക്ഷ്മവുമായ പ്രവാഹങ്ങൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അനുകൂലമായി തീരട്ടെ. ഇതിനുവേണ്ടി ഈ ആഹുതികൾ സമർപ്പിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തെ സ്വാഹാകാരത്തിലാണ് ആഹുതികൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. വൈദിക മന്ത്രം മധ്യമസ്വരം വിളംബിതഗതി. ഓം പൃഥിവ്യൈ സ്വാഹാ സ്വാഹാ. ഓം അന്തരിക്ഷായ സ്വാഹാ സ്വാഹാ. ഓം സൂര്യായ സ്വാഹാ സ്വാഹാ. ഓം ചന്ദ്രായ സ്വാഹാ സ്വാഹാ. ഓം നക്ഷത്രേഭ്യഃ സ്വാഹാ സ്വാഹാ. ഓം അദ്ഭ്യഃ സ്വാഹാ സ്വാഹാ. ഓം ഔഷധിഭ്യഃ സ്വാഹാ സ്വാഹാ. ഓം വനസ്പതിഭ്യഃ സ്വാഹാ സ്വാഹാ. ഓം ചരാചരേഭ്യഃ സ്വാഹാ സ്വാഹാ. ഓം സരീസൃപേഭ്യഃ സ്വാഹാ സ്വാഹാ. ഇദം പര്യാവരണ സംശോധനായ ഇദം നാമ. രാഷ്ട്ര സംവൃദ്ധി വൃദ്ധി
इत्यर्थम् आहुतिः। प्रस्तुत मंत्र यजुर्वेद 22:22 का है। इसे वैदिक राष्ट्रगान के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। इसमें राष्ट्र के सभी वर्गों, अंग उपांगों सहित सैन्य शक्ति, अर्थ शक्ति, कृषि, वनस्पति संपदा, प्राकृतिक सहयोग आदि के संवर्धन संतुलन की प्रार्थना सहित समग्र योगक्षेम की कामना की गई है। मंत्र अनेक पदों वाला लंबा है। मंत्र पूरा होने पर अंत में स्वाहा बोले जाने पर आहुतियां न डाल करके दोबारा स्वयं स्वाहा बोलते हुए आहुत समर्पित करेंगे। ഈ മന്ത്രം യജുർവേദത്തിൻ്റെ 22-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 22-ാമത്തേതാണ്. വൈദിക രാഷ്ട്രഗീതമെന്നും ഇതിന് പേരുണ്ട്. ഈ മന്ത്രത്തിൽ എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കു വേണ്ടി അംഗപ്രത്യംഗ സഹിതം സർവ്വസൈന്യശക്തിക്കും വേണ്ടിയിട്ട്, അർദ്ധശക്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, കൃഷിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, വനത്തിനും വനസമ്പദയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ പ്രാകൃതികമായിട്ടുള്ള സമ്പത്തിൻ്റെ സംവർദ്ധനത്തിനും അതിൻ്റെ ഐശ്വര്യപ്രാപ്തിക്കും വേണ്ടിയിട്ട് വിഭാവന ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ മന്ത്രം വളരെ നീളമുള്ളതാണ്. ഇതിൻ്റെ അവസാനം എപ്പോഴാണോ സ്വാഹാകാരം ഉച്ചരിക്കുന്നത് അതിൽ ആഹുതി നൽകാതെ സ്വയം സ്വാഹ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആഹുതി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. वैदिक मंत्र गांधार स्वर विलंबित गति। ओम ब्रह्मण ब्रह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायताम आराष्ट्रे राजन्यः शूर ईशभ्योतिव्याधि महारथो जायताम दोग्ध्रीधेनुर्वोढानड्वानासु सप्तिः पुरन्धिर्यो साजिष्णो रथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पताग्वं स्वाहा स्वाहा योगक्षेमो नः कल्पताग्वं स्वाहा स्वाहा योगक्षेमो नः कल्पताग्वं स्वाहा स्वाहा इदं राष्ट्रस्य घटकानां संघटनाय पुष्ट्यै च इदं न मम। भाइयों बहनों, हमारी राष्ट्र की समृद्धि में सबसे बड़ी बाधा है नारी शक्ति के ऊपर होने वाला अत्याचार। अभी थोड़े दिन पहले आप लोगों ने सुना होगा, पेपर में पढ़ा होगा, मीडिया में देखा होगा कि दिल्ली में एक युवती के साथ ज़बरदस्ती की गई, उसके साथ इतना ज़्यादा अत्याचार हुआ कि उसने आज अभी 1 घंटा पहले सिंगापुर में अपनी अंतिम सांस ली। आइए उस लड़की की आत्मा की शांति के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे कि ऐसे अत्याचार आने वाले दिनों में न हो। इस मंत्र के माध्यम से शक्ति निकले। आप मौनी मन गायत्री मंत्र का जप करेंगे। 1 मिनट बाद यहाँ से बोला जाएगा ओम, तो आप उसके साथ ओम बोल करके एक आहुति उसके लिए डालेंगे सभी लोग। രാഷ്ട്ര സമൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആഹുതി സമർപ്പിക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഈ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ നാരീശക്തിക്കെതിരായിട്ട്, സ്ത്രീശക്തിക്കെതിരായിട്ട് വലിയ അത്യാചാര പ്രവർത്തികളാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഡൽഹിയിൽ ഒരു യുവതിയോട് എങ്ങനെയാണ് ക്രൂരമായിട്ടുള്ള സമൂഹം ആ യുവതിയെ പീഡിപ്പിച്ചതെന്ന് നമ്മൾ പത്രപംക്തികളിലൂടെ വായിച്ചറിഞ്ഞു. മീഡിയയിലൂടെ ആ വാർത്ത നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് കുറച്ച് സമയം മുമ്പ് ആ യുവതി തൻ്റെ അവസാന ശ്വാസവും എടുത്തു, അതായത് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് പോയി. ആ യുവതിയുടെ ദീർഘശാന്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, സുശാന്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇവിടെ നിന്ന് ഗായത്രി മന്ത്രം ജപിക്കും. അതിനുശേഷം കുറച്ചു നേരം മൗനമായിട്ട് ആ യുവതിയുടെ ശാന്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ആഹുതി അഗ്നിയിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। एक आहुति छोड़ दीजिए, उसके बाद अगला क्रम चले। स्वाहा 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 स्वाहा। श्रद्धेय डॉक्टर साहब हमारे बीच से जा रहे हैं, हाथ जोड़ करके दिव्य सत्ता को प्रणाम करें। फिर सायंकाल को कार्यकर्ता गोष्ठी में और दीप यज्ञ में डॉक्टर साहब पुनः हमारे बीच में आएंगे। ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധേയ പാണ്ഡെ സാഹിബ് വേദി വിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു. ഈ സമയത്ത് നമ്മളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധാന്വിതരായി കൈകൂപ്പിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കണം. ഇനി വീണ്ടും വൈകിട്ട് നമ്മുടെ കാര്യകർത്താക്കളുടെ യോഗത്തിൽ അദ്ദേഹം സംബന്ധിക്കാനായിട്ട് എത്തുന്നതുവരേക്കും അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ പോകാനായിട്ട് നമ്മൾ സന്മനസ്സേകണം, അനുമതിയേകണം. ഓം നമോ സ്വനന്തായ സഹസ്രമൂർത്തയേ शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। आप सभी लोग यहाँ से जाने से पहले आवश्यक सूचनाएं यहाँ सुनकर के जाएंगे। यज्ञ का प्रसाद साहित्य स्टॉल से हिंदी मलयालम अंग्रेजी में लेकर के जाएं। 200 रुपए की पुस्तकें 100 रुपए में हैं। വിഷ്ണു വേണുജി, ഇവിടെ ഹിന്ദിയിലും ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലുമുള്ള വൈദിക സംസ്കൃതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ശാന്തി കുഞ്ചിൻ്റെ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളായിട്ടുള്ള സാഹിത്യങ്ങൾ ഇവിടെ വിൽക്കാനായിട്ട് വച്ചിട്ടുണ്ട്. 200 രൂപയ്ക്കുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ 100 രൂപയ്ക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ലഭ്യമാണ്. അതായത് 50% മാത്രം നമ്മൾ വില നൽകിയാൽ മതി. അത് യജ്ഞപ്രസാദമായിട്ട് സ്വീകരിക്കണം. ഒപ്പം തന്നെ യജ്ഞത്തിൻ്റെ പ്രസാദവും സ്വീകരിച്ചിട്ട് വേണം ഇവിടെ നിന്ന് പോവാൻ. जो लोग बाहर से आए हुए हैं, पूरे दक्षिण भारत से, पूरे देश से, सभी कार्यकर्ताओं की मीटिंग ठीक 4 बजे से ऑडिटोरियम हॉल में संपन्न होगी। श्रद्धेय डॉक्टर साहब हम लोगों का नए वर्ष के कार्यक्रमों की मार्गदर्शन और नए कार्यों की रूपरेखा बताएंगे। ഈ ഭാഗത്തുള്ള ശാന്തികുഞ്ച ആശ്രമത്തിൻ്റെ കാര്യകർത്താക്കളുടെ യോഗം 4 മണിക്ക് ശ്രദ്ധേയ ഡോക്ടർ സാഹിബിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവിടെയുള്ള ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കുന്നതാണ്. ഭക്ഷണമെല്ലാം കഴിച്ചതിന് ശേഷം അതിൽ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരും 4 മണിക്ക് തന്നെ അവിടെ സന്നിഹിതരാവണം. इसके बाद में शाम को 6:30 से विराट दीप महायज्ञ एवं श्रद्धेय डॉक्टर साहब और श्री MT विश्वनाथन जी का यहाँ पर उद्बोधन होगा। और ഇന്ന് വൈകിട്ട് 6:30 മണിക്ക് ഡോക്ടർ സാഹിബിൻ്റെയും ശ്രേഷ്ഠാചാര്യ സഭയുടെ ആചാര്യനായിട്ടുള്ള വിശ്വട്ടിൻ്റെയും ഉദ്ബോധനം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. വലിയ ദീപമഹായജ്ഞവും ഉണ്ടായിരിക്കും. इस महायज्ञ में सभी का सहयोग रहा है। त्रिचूर से भी 11,000 रुपये हमारे बलवंत भाई जी दे रहे हैं और लोग भी अपना वहाँ जा कर के अपना अनुदान नोट करा दें। തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് ശ്രീ ബൽവന്ത് ഭായ് ഏതാണ്ട് 11,000 രൂപ गुप्ता जी थोड़ा जल ഇവിടെ ധനസഹായമായിട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് നന്ദി. अधिक समिधा न डालें। अब यज्ञ भगवान को प्रणाम करेंगे और आप लोग यज्ञशाला से बाहर निकलेंगे। परिक्रमा कर सकते हैं, जगह है तो, नहीं तो बाहर जाएंगे। और जो लोग यज्ञ नहीं किए हैं उनसे निवेदन है कि वो लोग यज्ञशाला में बाद में प्रवेश करें, पहले इन लोगों को बाहर निकल जाने देंगे। യജ്ഞകുണ്ഡത്തിന് നമസ്കരിച്ച് എഴുന്നേറ്റിട്ട് പ്രദക്ഷിണമായിട്ട് പോവുക. അതിനുശേഷം അടുത്ത ബാച്ചുകാർക്ക് ഇരിക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടാവുന്നതാണ്.
धीरे से आप लोग उठें आराम से और ज़्यादा लकड़ी ना डालें अभी। और इधर मंच के दाहिनी ओर से परिक्रमा करेंगे, मंच के पीछे से परिक्रमा करते जाएंगे और नए भाई बहन जो आए हुए हैं जिन्होंने यज्ञ नहीं कर पाए हैं वो लोग बैठ जाएंगे।